हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज लक्ष्मीप्रिया राउतराय। बहुत दिन पर गोटे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो सहित आसी प्रीवियस ईयर वीडियो एटा जब मामा और मु भद्रक जाइलु 6 डेज आम जिते जगह बुली सब कालीपूजा टाइम रे सेठिकार एंटायर वीडियो नहीं आसी। सो आई होप कि आपण मैंने फुल ब्लॉग देखिकी एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग। यहाँ हूँ डे 1 इवनिंग वीडियो। तो 6 दिन पाखापाखि आम रही सबुदिन ही जाइलु अलमोस्ट तथापि आम सबकि कवर कर पारूँ। मोर भद्रक कालीपूजा देखा यहाँ हूँ फास्ट टाइम। मामा देखी किंतु 20-30 वर्ष पर जाकि आउ थे एगेन देखुची। तो 6 वर्ष पर जाइलु मौसी घर सेठारे। तो सेठी आम जाइलु बुलवाई आउ समस्ते आम जाइलु बुलवा से दिन यहाँ गोटे एग्जिबिशन पड़ीला मेला टाइप जे आमर जो माने कल्चर गुराक धीरे धीरे पुराना कल्चर गुराक धीरे धीरे लोप पाई जाऊँगी। तो ताकू आउ थे रिक्रिएशन कराइला आ बहुत बढ़िया लगुला। पिलांपाई ये सब स्पेशल आउ सब तो आम अल्प बहुत किसी जाचु कि पिलांपाई एग्जिबिशनटा पड़ीला। तो जेहेतु आम सागर पिला थे से सहित मुझे जाइली देखा। तो सेठारे किछटा क्लिप रेकर्ड करी आगो को आप एंटायर ब्लॉग देखले जानीपारे और बुझीपारे 6 डेज आइटिनरी कौन थी आमर आउ कीप वाचिंग। सो ये कार्टून्स भी रखाई पिला एंटरटेनमेंट आउ माने बहुत जो माने भद्रक रू बिलंग करती से तो जानी जे बहुत सारा मंडप एमती बाय वाक जाकि देखा पड़े। तो जेहेतु यहाँ फास्ट एक्सपीरियंस था तो मामा मु डिसाइड करथिलु कि आम टोटाल कवर करूँ जिते संभव सेते जगह आम कवर करने को चेष्टा करूँ आु पाखापाखि 90% आम कवर कर 10% आम पाखे पेसेंस नाला आम जापारू ना। बहुत समय बुलाबुली पर आम पुणी आ गोटे जगह को आसी जाइलु सेकेंड एटा आमर बुलबारे आठी जगन्नाथ को बहुत भलसे सजाई थे आखि पूरा लाखी जाऊला। थीमटा चैतन्य होता आ पाखक लगी गोटे पेंडाल होता से वृंदावन आ मथुरा कृष्णकर जहाँ कि भी लीला था सेटा को दर्शाता। बहुत सुंदर थीम होता डेकोर भी बहुत बढ़िया होता आ लोक तो बहुत ही गहली थे जेहेतु ओडिशार फेमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ माने भद्रक कालीपूजा हूँ बहुत फेमस ओडिशा रे आउट ऑफ ओडिशा भी लोक आसुँच रोचंती। तो बहुत गहली था। तापर आम आसी जाइलु हाईस्कूल पड़िया सिटी एग्जिबिशन पड़ीला एमती किछटा लोकल वेंडर दुकान पड़ीला आमती पिलांकर खेलवाई भी पड़ता। तो जेहेतु पिला आम सागर थे से जिद्दी कर आम जाकि टॉय ट्रेन में बसी जाइलु मजा नहीं दिन से डे एंड कर घर को आसी जाइलु आ से दिन किछटा फोटोज क्लिक करूँ। सो लेट्स सी। देन ता नेक्स्ट डे समस्ते सकाळु बाहरी आसलु बाबा दर्शन पाई आरेडी सेठी बाबा आखंडलमणि पूजा पाती। भद्रकर प्रसिद्ध शैवपीठ ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ मध्य अन्यतम अटे। सेठी श्रावण मास लोक पानी ढालिया जाती मानसिक थिले मानसिक भी पूरण हुए बहुत मान्यता सेठिकार। मोर यहाँ फास्ट टाइम आमार यहाँ सेकेंड टाइम जमती आगु कही सेठी पहुँचिकी माने साइट सीन कलु साइट सीन कलापर टे भलसे मंदिर देखिकी तापर आसिकी पहुँचलु तांकर जो पुष्करणी अच्छी सिटी गोड़ हाथ धोईकी चंदन लगेकी दीप पूजा सामग्री जहाँ कि किणाकिणी करार अच्छे सबू किणिकी मंदिर भितर को गलु। मंदिर भितर को फोन एत अलाउ ना माने रेकर्ड करें कि बहुत रेयरली रेस्ट्रिक्शन किछिटा अच्छी तो निज हिसाब रे मोबाइल नेबे और रेकर्ड करेंगे सेटा आपणकर आपणक ऊपर रहिबो।
ତ ଏତେଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯଦିଓ। ତ ସବୁକିଛି କିଣାକିଣି କରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ମାମା, ମୁଁ, ଲୋରାଦିଦି, ତନ୍ଦେଇ ସବୁ ଏଠି ପୂଜା ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ନାଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠିକାର ଯିଏ ପୂଜକ ଥିବେ ସିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରାଇବେ। ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି କିଣିକି ନେବେ, ଘରୁ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଠି ବଜାରରୁ କିଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୟୁ। ତ ସେଠିକା ଯେଉଁ ପୂଜକ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ନାଁ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆର ନାଁ କହିକି ଯେଉଁ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂଜା କରାଇଥିଲୁ। ମାନସିକ ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯେବେ ବି ଭଦ୍ରକ ଯିବୁ ଆରଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତ ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବୁଲାବା ନ ଆସେ କେହି ବି ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ତ ମୋତେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ବୁଲାବା ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନା ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଏତେ କିଛି ବାରଣ କଲେନି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ସାରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ କିଛିଟା ଫଟୋଜ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା। ତ ଚାରିକର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଶିବଙ୍କର। ତ ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆଲାଉ ଥିଲା ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଆମେ ବାହାରୁ କିଛିଟା ଫଟୋଜ୍ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ଫଟୋଜ୍ ଉଠେଇକି ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ମାନସିକ ଥିଲା, ମାର୍ଜନା ଥିଲା କରିକିନା ସେଠିକାର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପଣା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗି ହେଇଥାଏ ସେ ପଣା ଆଣିକି ଖାଇଥିଲୁ। ସବୁକିଛି ଭଲସେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିଯାଇଥିଲୁ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କ୍ୟାସେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନଥିଲା। 2013ର ହେଉଛି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟାଲଜିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ତ 13 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ସେସବୁକୁ। ଏଇଟା ବର୍ଦ୍ଧରା ଟାଇମ୍ର। ଭାଇ ଏଠି ବସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚେକ୍ ସାର୍ଟରେ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇବା ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟାଉଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କନଭିନ୍ସ କରାଉଥିଲେ ଯେ ଉଠିଯା, ଏତିକି ନେଇକି ଉଠିଯା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜିଦି ଥିଲା ଯେ ନା ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକା ଦରକାର। ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପଇସା ସହିତ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଦିରେ ଉଠୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ହେଇଛି, ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ମୁଁ ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି କି ସେତେବେଳେ 2013 ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଥିଲି। ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି, ସ୍ଲିମ୍ ଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ମୋର 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଥିଲା, ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାଘରକୁ। ତ କିଛିଟା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଝଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଦାଣ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ମାମା ସେତେବେଳେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା ୟାର। ଏବେ ବି କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଦାଣ ଟାଇମ୍ର। ମାମା ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକିନା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ, ଏଦିନ ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାଦର ହେଇଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଷ୍ଟ ଦେଖିବୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ମାମା ଏଠି ବନ୍ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସେପ୍ସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ମାନେ ସେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଏଠି ମାମା ହାଏ, ପୁଣି ଥରେ କହିବି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ମାମା, ମାଉସୀ, ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ କଜିନ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଭୋଜି ସାରିକି ଆସିଥିଲୁ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ବାକି ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଟନା ସାହିର ଭଦ୍ରାନୀ, ମାନେ କାଳୀପୂଜା କମିଟିର ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡିଜେ, ରିଦିମ୍ ସବୁକିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ପୁରା ଗୁଜ୍ ବମ୍ସ ଆସିଯାଉଥିଲା ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ପେଣ୍ଡାଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଯେତିକ ସେଟିଂ ସବୁ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ 11:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ବି ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର। ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଡିନର୍ କରିକି ଯାଇକି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ରଶ୍ ଥିଲା ଆଉ ସଫୋକେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଡିନର୍ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛିଟା ଫଟୋଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର କାଳୀପୂଜା।
सो ग्राउंड रोजिस किचन स्टल पड़ता तो भाविली कि टिके टेस्ट करवा ऑनेस्टली कह गले खाଇବା एते भी भल नथिला बस हाइप बन के रखिन सोशल मीडिया रे सो आई होप कि आपन के ब्लॉग टे भल लागि थबो टिल देन टेक केयर बाय।